प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ॐ गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ मङ्गलं भगवान् मङ्गलं शिवमङ्गलं शिवनाम मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं भगवान् मङ्गलं शिवमङ्गलं शिवनाम मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार 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 मङ्गलं शिवमङ्गलं शिवनाम मङ्गलम्। शिवमङ्गलं शिवनाम मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलम्। ॐ शिवमङ्गलं शिवनाम मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलं मन्त्रमङ्गलं मन्त्रकार मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलं मंत्रमङ्गलं मंत्रकार मङ्गलम्। नाम मङ्गलं शिवनाम मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलम्। हे नाम मङ्गलं शिवनाम मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलम्। ॐ
કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કી જય. ગંગા મૈયા કી જય. બોલો શાસ્ત્રીજી મહારાજ કી જય. धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान, जैसा तेरा कर्म है पगले ओ, जैसा तेरा कर्म है पगले फल देगा भगवान मेरे भोले. शिव लहरी मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है. शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है. अरे जितना तेरे भाग्य में लिखा हो, जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना पाता है मेरे भोले. शिव लहरी मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है. शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है. मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है.
શ્રદ્ધા ભક્તિ બળાવો, શ્રદ્ધા ભક્તિ બળાવો, શંકરની સેવા ઓમ જય જગદીશ હરે, ઓમ જય જગદીશ હરે, સ્વામી જય જગદીશ હરે, ભક્ત જનો કે સંગ, દાસ જનો કે સંગ, શરણે દૂર કરી, ઓમ જય જગદીશ હરે. કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સહસ્રાવતારમ ભુજનેત્રમ સદા સંતં હૃદયારવિંદે ભવં ભવામી શૈખરનમામિ. મંગલં ભગવાન શંભો મંગલં વૃષભધ્વજ મંગલં પાર્વતીનાથ મંગલાય તનોહર. સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે શરણે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણી નમોસ્તુતે. જલેન શૈતલે પુષ્પૈ દેવતા વિવંદનમ. હવે થાળીમાં પુષ્પ હશે, કોઈ પણ એક પુષ્પ લઈ આરતી ઉતારી ભગવાનને આરતી આપી દેજો. દેવતા વિવંદનમ. પુષ્પ અર્પણ કરી દેજો. એના પછી ચારે દિશાની અંદર આરતી આપી દેજો. દેવતાભ્યો પુષ્પાંજલિ મયા દત્ત ગૃહાણ પરમેશ્વર મંત્રહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં સુરેશ્વર પૂજિतं મયા દેવ પરિપૂર્ણં તદસ્તુ મે. ઓમ નમઃ શિવાય. શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. આરતી કરી છે, પ્રદક્ષિણા કરી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. દેન્દુ તુષારહાર ધવલા યા શુમ્રવસ્તાવૃતા યા વીણાવરદંડમંડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના યા બ્રહ્માચ્યુતશંકરપ્રભૃતિभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा. हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। मूकं करो
કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરિમ યત્કૃપાતમહં વંદે પરમાનંદમાધવમ. શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો ઓમ શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો ઓમ શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો ઓમ શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો ઓમ શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો ઓમ શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો ઓમ શિવ 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 શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો બોલીએ કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કી જય ગંગા મૈયા કી જય નર્મદા મૈયા કી જય ઉમિયા માત કી જય સદગુરુ દેવ કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતય હર હર મહાદેવ. શિવ મહાપુરાણ એ કથા જે નિકોરાધામ આનંદીમાં આશ્રમની અંદર બેસીને આપણે શ્રવણ કરી રહેલા છીએ. ગઈકાલની કથાની અંદર આપણે જોયું શિવ તત્વનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થયું, પરમાત્માની પૂજા કરવી હોય તો પૂજાનો વિધિ આપણે જોયો. આપણી મનની અંદર જે સંકોચ હોય કે કંઈક પ્રશ્ન હોય, પ્રશ્નના લગભગ બધાને જવાબ મળ્યા છે. કારણ કે મહાદેવની પૂજા અમારાથી થાય ન થાય, ક્યારે થાય, કેવી રીતે થાય, કયા પુષ્પથી થાય, કયા પત્રથી થાય, અને કહ્યું એમ શિવ ચરિત્ર જે છે, શિવ એ સંસ્કૃતિનો દેવ છે, અને જેનો કોઈ સ્વીકાર ન કરે એને સ્વીકાર કરનારો જો કોઈ દેવ હોય તો એ મહાદેવ છે. એની કથા આપણે જોઈ.
ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર એ મહામંગલકારી છે. બીજો કોઈ મંત્ર આપણને આવડતો હોય કે ન આવડતો હોય, પણ ઓમ નમઃ શિવાય આ મંત્રનો જપ કરીશું તો પણ આપણે મુક્તિના અધિકારી બનીએ છીએ. મહામૃત્યુંજય જપ જે મંત્ર છે એ તમારા આરોગ્યને સારું રાખવા માટે છે. તંદુરસ્તી સારી રહે. રોગ હોય તો રોગની અંદર જે રોગ છે એ તો દવાથી જ જવાનો છે, પણ એ મંત્રથી જો સાચા ઉચ્ચાર સાથે એ કરવામાં આવે તો જે દુઃખ છે એ દુઃખની અંદર પણ રાહત રહે છે. શ્રીમદ ભાગવતની કથા તો આપણે સાંભળેલી છે, પણ શિવ તત્વને સાંભળવાની ઈચ્છા હતી. એ વાતને ધ્યાનમાં લઈ જે આયોજક મિત્રો જે છે, જે યજમાન પણ છે, અને દર વખતે જ્યારે જ્યારે આવું આયોજન કરવાનું હોય તો આખું આયોજક શ્રીઓ જે છે, મુખ્ય યજમાન તરીકે પટેલ અરવિંદભાઈ તુલસીદાસ, સાથે સ્વર્ગસ્થ પટેલ સવિતાબેન, બાબુભાઈ પટેલ, કાંતિભાઈ અંબાલાલ પટેલ, પ્રહલાદભાઈ કાશીરામભાઈ પટેલ, અંબારામભાઈ ઈશ્વરદાસ પટેલ, નવીનભાઈ ઈશ્વરદાસ પટેલ, કિરીટભાઈ હરગોવનદાસ પટેલ, જોઈતાભાઈ શ્યામળદાસ પટેલ, રમીલાબેન અશ્વિનભાઈ, ગંગા સ્વરૂપ પટેલ, સુરજબેન અંબાલાલ, જે આ કથાના આયોજક તો છે જ, યથાશક્તિ એમને પણ આ કથાની અંદર ફાળો આપેલો છે. અને અત્રે ઉપસ્થિત વિસલવાસણાના ગ્રામજનો કે જે કથાનું શ્રવણ કરવા માટે આવેલા છે, એમને પણ કથા એમને સંભળાય નહીં એ વાતને પણ એમને ખ્યાલ છે, અને એમને પણ યથાશક્તિ ફાળો આપી આ કથાની અંદર એ પોતે પણ સહભાગી થયેલા છે. ખૂબ સુંદર એવું આયોજન. અને શ્રોતાઓ, હું કહું કે શ્રોતા હોય તો આવા જે પ્રમાણે કહેવામાં આવે એ પ્રમાણે બધા જ તૈયાર થઈ જાય છે. 7:30 તો નાસ્તો કરી અને પોતાનું સ્થાન લઈ લે છે. આમ તો શોધવા પડે, પણ અહીંયા એ શાંતિ છે, કારણ કે આ જગ્યા એવી છે, આ જગ્યાની અંદર જગ્યાનો પ્રભાવ એવો છે કે અહીંથી ક્યાંય જવાનું મન જ ન થાય. અને જ્યાં શાંતિ છે ત્યાં શિવ છે. શિવ ક્યાં રહે છે? કૈલાસમાં. કૈલાસમાં કોઈ જાય? હવે લોકો જવા માંડ્યા છે, પણ કૈલાસ એક એવું સ્થાન છે શાંતિનું, જેને ધ્યાન કરવું છે, યોગ કરવો છે, અને શાંતિની જગ્યા પસંદ કરવી પડે. આપણા માટે પણ આ ખૂબ સુંદર જગ્યા, ધ્યાની ધામ. અંદર બેસી અને આપણે શાંતિથી કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ. આપણો સમય ક્યાં જઈ રહ્યો છે એનો આપણને ખ્યાલ પણ આવતો નથી. ગઈકાલની કથા જોઈ, એના પછી હવે સૃષ્ટિની કથા આવે છે, સૃષ્ટિના સર્જનની કથા આવે છે. 3 દેવ જે હતા, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ નું પ્રાગટ્ય થયું. સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું છે. ભગવાને બધું જ બનાવી દીધું છે, પણ સૃષ્ટિની રચના કરવાની હતી ત્યારે ભગવાન બ્રહ્માએ મનુ ભગવાનની ઉત્પત્તિ કરી છે, શતરૂપાની ઉત્પત્તિ કરી છે, ઉત્પન્ન કર્યા છે. ભગવાન શંકરની પ્રેરણાથી 2 શરીરને 2 ભાગની અંદર વિભક્ત કરી દીધા છે. અડધા શરીરની અંદર સ્ત્રીને ઉત્પન્ન કરી છે, અને બીજા અડધા શરીરમાંથી પુરુષને પ્રગટ કર્યા છે.
આ સ્ત્રી અને પુરુષ એ બીજું કોઈ નહીં, ભગવાન મનુ અને શતરૂપા છે. ભગવાન મનુ એ ઉચ્ચ કોટીના સાધક છે અને જે સ્ત્રી થઈ શતરૂપા, સો રૂપો વાળી, અલગ 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 રૂપની અંદર એ વહેંચાયેલા છે. મૈથુની સૃષ્ટિથી એમને સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કર્યું છે. શતરૂપા અને મનુ ભગવાનથી બે સંતાન થયા છે, પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ. શ્રીમદ ભાગવતની કથા જો તમે સાંભળી હોય ને તો એમાં આ બધા ચરિત્રો ડિટેલમાં આવે છે. મનુ અને શત્રુપાને બે દીકરા થયા છે, ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત, અને 3 દીકરીઓનો જન્મ થયો છે. આ 3 દીકરીઓના નામ છે આકુતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ. આકુતિ નો વિવાહ જે છે એ પ્રજાપતિ રુચિ સાથે થયો છે. વચલી પુત્રી જે છે દેવહૂતિ, એના વિવાહ કરદમ ઋષિ સાથે થયા છે. અને ઉત્તાનપાદ ની જે સૌથી નાની બહેન છે એ પ્રસૂતિ, એનો વિવાહ પ્રજાપતિ દક્ષ સાથે કરવામાં આવ્યો છે. હવે તો ખ્યાલ આવી ગયો ને. આ સૃષ્ટિના સર્જનની અંદર આ 5 મનુ અને શત્રુપાના જે 5 સંતાનો છે, આ પૃથ્વી ઉપર જે કંઈ પણ જે તમે જોઈ રહેલા છો આ બધો એનો વિસ્તાર છે. રુચિના ગર્ભથી એટલે આકુતિના ગર્ભથી યજ્ઞ અને દક્ષિણા નામે સ્ત્રી અને પુરુષનું જોડું ઉત્પન્ન થયું છે. યજ્ઞના દક્ષિણાથી 12 પુત્ર થયા છે. કરદમ અને દેવહૂતિ ના ગર્ભથી 9 દીકરીઓનો જન્મ થયો છે, જે ભાગવતની અંદર આપણે નવધા ભક્તિ કહીએ છીએ. 9 દીકરીઓ છે. કઈ જે નવધા ભક્તિ તરીકે આપણે સ્વીકારી છે. અને ભક્તિ કરવી હોય તો આવી રીતે થાય. ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. ભક્તિના પ્રકારો કયા? 9. કયા? શ્રવણમ, કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્મરણમ, પાદસેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમાત્મનિવેદનમ. ભક્તિ કરવી હોય તો 9 રીતે થઈ શકે છે. ઘણા લોકો કે અમારે ભક્તિ કરવી છે, અમે કેવી રીતે કરીએ? કઈ નહીં, આ તમે જે કરી રહેલા છો આ ભક્તિનું પહેલું સ્વરૂપ છે. ભક્તિ રે કરવી એણે રાખ થઈને રે ઉભાનમાં મેલવા યંત્રના અભિમાન. ભક્તિ રે કરવી એણે રાગ થઈને રે મેલવા યંત્રના અભિમાન રે. સદગુરુ ચરણોમાં શીશ નમાવીને, સદગુરુ ચરણોમાં શીશ નમાવીને કર જોડી લાગ ભક્તિ રે કરવીએ રાખ થઈને પાદમાં મેલવા અભિમાન રે. જાતિ
રાતીને એ નહીં હરિના દેશ મારે કેવી રીતે રહેવું ભક્તિ રે કરવી રાખ થઈને ભક્તિને કરવી એને રાખ થઈને રહેવું મેલવા અંતરના અભિમાન રે. આ છે ને નીચે ઉતર ભાઈ ભાઈ. અહંકાર નથી રાખો. જે અભિમાન છે, જે અભિમાન કરે ને એને ભક્તિ વરે જ નહીં સાહેબ. ભલે આપણે ગમે તેટલું વાંચ્યું હોય, જ્ઞાની હોઈએ, પણ કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ ને તો પહેલા તો અભિમાનને ઓછું કરી દેવાનું છે. અહંકાર નથી રાખવાનું. જઈએ કંઈક નવું શીખવા મળશે, કંઈક સમજવા મળશે. પણ અહંકાર થઈ અને જો શ્રવણ કરવા માટે આવો ને કંઈ મળે નહીં. કારણ કે ઘડો આખો ભરેલો હોય ને ત્યાં સુધી અંદર ઉમેરાય. બહેનોને ખ્યાલ છે કે આખું માટલું પાણીથી ભરેલું હોય, હવે એની અંદર કંઈક ઉમેરવું છે તો શું કરવું પડે? પેલા જે છે ને એને થોડું ખાલી કરો તો કંઈક નવું ઉમેરાય. ભક્તિ 9 પ્રકારની કહી છે. એમાં પહેલી ભક્તિ તમે જે કરી રહેલા છો શ્રવણમ. આ શ્રવણ એ ભક્તિ છે. પણ શ્રવણ કર્યા બાદ બહુ જ અગત્યની વાત આવે છે. તમે અહીંયા કહ્યું ને, ગઈકાલે મેં અંબાનું ઉદાહરણ આપ્યું. અહીંયા દરરોજ નવું નવું સવાર સાંજ તમને સાંભળવા મળે છે. હવે અંદર કેટલું ઉતરે છે? એટલા આપણે કેપેબલ છીએ કે આ બધું ઉતારીએ? જે કંઈ પણ આપણે સાંભળ્યું છે, જે સમજ્યા છીએ એનું બીજી ભક્તિ આવે છે કીર્તન ભક્તિ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ. જે સાંભળ્યું છે, જે આપણી સાથે આવેલા નથી ને એમને જઈ અને આપણે જે સાંભળ્યું છે ને એ કહેવું, એ કીર્તન છે. આપણે મને કંઈક સારું લાગ્યું હું તમને કહું. જો શ્રવણ કરીને બેસી રહેશો ને તો 2-3 દિવસ સુધી આની એનર્જી જબરજસ્ત રહેશે. પણ 5મા દિવસે ધીરે 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 બેટરી ડાઉન થશે. 5મા કે 7મા દિવસે પછી અરવિંદ કાકા કે કાંતિ કાકા કે હલકે જે પૂછે એટલે શું સાંભળ્યું તો બીજા દિવસને યાદ કરવું પડશે. જેમ મોબાઈલની બેટરીને આપણે ચાર્જ કરવી પડે છે એવી રીતે જીવનની જે બેટરી છે ને એને ચાર્જ કરવા માટે આ ભક્તિ છે, આ શ્રવણ છે. શ્રવણ કર્યું, એનર્જી આવી ગઈ, બેટરી ફૂલ ચાર્જ 100%. એટલે મેં કહ્યું એ 4 દિવસ આ બેટરી આ મોબાઈલ ચાલશે. મજા આવી ગઈ, ખૂબ સરસ જગ્યા હતી, કથામાં આનંદ આવ્યો, ભોજન સરસ હતું, શાંત વાતાવરણ હતું. બધી વાતો જઈને ઘરે કહીશું. 4 દિવસ. 5મા દિવસથી ધીરે 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 નિકોરા બોલાવા લાગશે, શિવકથા બોલાવા લાગશે. પણ એને રિચાર્જ કરવાની છે. બેટરી ડાઉન થવા આવે તરત જ જે કંઈક સાંભળ્યું છે ને એનું કીર્તન કરો. કીર્ત્યા નૂતમ કીર્તનમ. જે સારું સાંભળ્યું છે એ જઈને આપણા પડોશીને, આપણા મિત્રોને, આપણા પરિવાર જે સભ્યો આવી શક્યા નથી એમને કહી બેટા બેસ હું તને સરસ વાર્તા કહું. જે સાંભળ્યું છે એનું ગાયન કરશો ને તો તમારું શ્રવણ કરેલું પાકું થશે. કારણ કે યાદ રાખવાનું છે. જે કંઈ પણ સાંભળ્યું છે એને કહેવું, એનું નામ છે કીર્તન. આપણે ભજન કરીએ છીએ એ કીર્તન છે, એની ના નથી. ભજનમાં શું છે? સારા શબ્દો જ છે. જે સંતોએ, જે મહાપુરુષોએ
ભગવાન સાથે એકરૂપ થયા અને જે શબ્દો એમને વાણીમાં એમના મુખેથી નીકળ્યા એ ભજન થઈ ગયેલા છે. એક એક ભજન તમે જુઓ ને, આમ તત્વ એટલું જબરજસ્ત છે કે એને સમજતા જ આપણને વાર લાગે. ત્યારે આવું સામાન્ય માણસ જે સ્કૂલ કોલેજમાં ગયો નથી, અભણ કક્ષાનો વ્યક્તિ જે છે એ કંઈ બોલે એ ભજન થઈ જાય છે. અને એટલું જબરજસ્ત નોલેજ છે. નરસિંહ કઈ સ્કૂલમાં ગયેલા હતા? કોઈ ડિગ્રી હતી એમની પાસે? પાનભાઈ કઈ સ્કૂલમાં ગયેલા છે? પણ જે ભજન સ્વરૂપે આપણી પાસે જે નોલેજ આપ્યું છે એમને, કે એને સમજતા જ આપણને લાગે. વેદોનું જે જ્ઞાન છે એ એમને શબ્દો, એક સરળ શબ્દોની અંદર આપણને આપી દીધું છે. એને જાણે કોઈ અનુભવી જ્ઞાની એજી આ બધી જ્ઞાનની વાતો છાઈ. એને જાણે કોઈ અનુભવી જ્ઞાની જ્ઞાનની વાતો છાની. શમશામાં બોલે વાણી, શમશામાં બોલે વાણી, એ વાણી એને સમજે પણ બધે નહીં વાણી. એને સમજે પણ બધે નહીં વાણી. જ્ઞાની વાતો એને સમજે કોઈ અનુભવી જ્ઞાની. જ્ઞાની વાતો છાની, એ છાની. જ્ઞાની વાતો છાની. એટલે એ જે જ્ઞાન છે ભક્તિ, મેં કહ્યું ને, પણ ભક્તિની અંદર બે વ્યક્તિની જરૂર પડે છે. શ્રવણ ભક્તિ છે, પહેલી ભક્તિ જે કઈ, એમાં બે વ્યક્તિની જરૂર પડે, એક વક્તા અને એક શ્રોતા. શ્રવણમ, કોઈ કે તો બીજો સાંભળે તો જ એ સાંભળ્યું કહેવાય. બીજી ભક્તિ જે કઈ કીર્તન ભક્તિ, એમાં પણ બેની જરૂર પડે. તમે જે સાંભળ્યું છે તમારે કોઈને કહેવું છે, સામે શ્રોતા તો જોઈએ ને. તમે વક્તા બનો છો, સામે શ્રોતા કોઈ બીજો છે. ત્રીજી ભક્તિ જે કહી છે સ્મરણ ભક્તિ, એમાં હવે કોઈની જરૂર નથી, તમે એકલા જ છો. સ્મરણમ, પહેલા દિવસનું જે કથા હતી, પહેલા દિવસનું શ્રવણ યાદ કરવાનું છે. જે સાંભળ્યું છે એનું સતત મનન કરવાનું છે, ચિંતન કરવાનું છે. એને કહેવાય છે સ્મરણ ભક્તિ. એમાં કોઈની જરૂર નથી, તમે એકલા જ છો. નવ દીકરીઓ જે જન્મી છે એ નવધા ભક્તિ છે. અને એના પછી ત્રીજી જે દીકરી છે પ્રસૂતિ, જેનો વિવાહ દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થયેલું હતા, એને 60 દીકરી છે. એમાંથી આપણને ખબર છે કે 10 કન્યાઓનો વિવાહ એમણે ધર્મ સાથે કર્યો છે, 27 કન્યાઓ ચંદ્રમા સાથે પરણાવી છે. વિધિપૂર્વક 13 કન્યાઓને દક્ષે કશ્યપ ઋષિ સાથે પરણાવી છે. 14મી જે દીકરી છે સતી, જેનો વિવાહ શિવ સાથે, મહાદેવ સાથે કર્યો છે. પણ પિતાના યજ્ઞની અંદર પતિનું અપમાન જોઈ જેણે પોતાના શરીરનો ત્યાગ કર્યો હતો, એની કથા આવે છે. બ્રહ્માજી કહે છે કે શિવના આદેશથી આખા બ્રહ્માંડનો વિસ્તાર કર્યો છે અને ભગવાન શિવ એ પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા કહ્યા છે.
આ વિસ્તાર થયો છે. ભગવાન મનુ બ્રહ્માજી કહે છે, જ્યારે મરીચી, અત્રિ, પુલહ, પુલત્સ્ય, અંગિરા, ક્રતુ, વશિષ્ઠ, નારદ અને દક્ષ અને ભૃગુ આ મહાન પ્રભાવી માનસ પુત્રોને મેં ઉત્પન્ન કર્યા છે. માનસી છે, આ માનસ પુત્ર છે, યાદ રાખજો. મનથી ઉત્પન્ન કરેલા છે, એને માનસ પુત્ર કહેવાય. એ પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યા ત્યારે મારા હૃદયની અંદર અત્યંત મનોહર રૂપવાળી એક સુંદર નારી ઉત્પન્ન થઈ છે, જેનું નામ હતું સંધ્યા. તે દિવસે ક્ષીણ થઈ જતી અને સાયંકાળે જ્યારે સૂર્યાસ્તનો સમય આવે ને ત્યારે એનું રૂપ સૌંદર્ય એટલું બધું ખીલી ઉઠતું કે એનાથી જોઈ અને એ સંધ્યાને જોઈને ઋષિ મુનિઓ પ્રસન્ન થતા હતા. એટલું એનું સુંદર રૂપ હતું. પણ એ સંધ્યા નિરંતર કોઈ મંત્રનો જપ કરતી હતી. આ સુંદર ભ્રમરવાળી નારી સૌંદર્યની ચરમસીમા સુધી પહોંચી હતી. મુનિઓના મનને એ મોહિત કરનારી હતી. બ્રહ્માજી કહે છે કે એક વખતે હું શાંતિથી બેઠેલો હતો, એ વખતે મારા મનની અંદર મનોહર એક પુરુષ પ્રગટ થયો છે. એટલો સુંદર છે, એની દંત ક્રાંતિ એટલી છે, એનું સૌંદર્ય એટલું છે, એની મુખાકૃતિ સુંદર છે, એના શરીરની અંદરથી સુગંધ આવી રહેલી છે, એના અંગોની અંદર કેસર લગાવેલું છે. જે કોઈની પાસે જાય ને એની અંદરથી જે સુગંધ આવી રહી છે એ સુગંધથી તૃપ્ત થનારો વ્યક્તિ. ભગવાન બ્રહ્માજી કહે છે, સુંદર માનસ પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યો છે. એ પુરુષે બ્રહ્માજીને વંદન કર્યા છે કે હે પ્રભુ, તમે મને પ્રગટ કર્યો છે, મારું કાર્ય શું છે એ મને કહો, જેથી હું મારું કાર્યની અંદર હું જોડાઈ જાઉં. બ્રહ્માજી કહે છે કે હે ભદ્રપુત્ર, તમે પોતાના સ્વરૂપથી તથા પુષ્પથી બનાવેલા 5 બાણોથી સ્ત્રી અને પુરુષોને મોહિત કરતા કરતા સૃષ્ટિનું સનાતન કાર્ય તમે ચલાવો. આ ચરાચર ત્રિભુવનની અંદર કોઈ પુરુષ, કોઈ દેવ, કોઈ જીવ તમારો તિરસ્કાર કરવા માટે સમર્થ નથી. કોઈ થઈ શકશે જ નહીં. તમે છુપી રીતે પ્રાણીઓની હૃદયની અંદર પ્રવેશ કરો અને સદા સ્વયં એમને સુખના હેતુથી એમની ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરતા રહો. આ પુરુષ એ બીજું કોઈ નહીં, મનથી ઉત્પન્ન થયા છે, એટલે એનું નામ છે મંથન, મન્મથ. ત્રણેય લોકમાં તમે ઈચ્છા અનુસાર રૂપ ધારણ કરવા વાળા થશો. તમારા સમાન સુંદર બીજું કોઈ નહીં હોય. કામ રૂપ હોવાને કારણે તમને લોકો કામદેવ તરીકે પણ ઓળખશે. કામદેવજી પ્રગટ થયા છે અને બ્રહ્માજીએ જે પ્રમાણે કહ્યું એ રીતે દરેક સ્ત્રી અને દરેક પુરુષની અંદર એમને પ્રવેશ કર્યો છે. કહ્યું છે કે આ મન્મથ કામદેવ પ્રગટ થયા. એના પછી બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે કે તમે ચિંતા નહીં કરો, તમારા માટે મારો જે દીકરો છે દક્ષ, એના અંગમાંથી એક સ્ત્રી ઉત્પન્ન થશે જે તમારી પત્ની તરીકે તમારી સાથે રહેશે. દક્ષ પ્રજાપતિના અંગમાંથી રતિ પ્રગટ થયા છે અને કામદેવ અને રતિનો વિવાહ થયો છે. એની કથા એના પછી નારદજીએ બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન કર્યો છે કે હે ભગવાન, તમે તમારા સંતાનોની વાત કરી જે માનસ પુત્ર છે, પણ
એ ભગવાન સંધ્યાએ કેવી રીતે અને શા માટે અને ક્યાં કઈ જઈને ત્યાં તપ કર્યું છે, અને એને પોતાનું શરીર છોડી મેઘાતિથિને પુત્રી કેવી રીતે થઈ છે, મારે એ કથા સાંભળવી છે. જો આ સૃષ્ટિનું સર્જન થઈ રહેલું છે, આપણે જે કંઈ પણ જોઈ રહેલા છે, આ બધો જ મનુ અને શત્રુપાના સંતાનોનો વિસ્તાર છે. સંધ્યા એ મેઘાતિથિને ત્યાં પુત્રી કેવી રીતે થઈ એ મારે સાંભળવું છે. ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે કે સંધ્યાના મનમાં એક વખતે સકામ ભાવ આવી ગયો છે, કામના થઈ છે, ઈચ્છા કંઈક થઈ છે. એટલે એ સાધ્વીએ નિશ્ચય કર્યો છે કે વૈદિક માર્ગને અનુસરનાર હું અગ્નિની અંદર આ શરીરને આહુતિ આપી દઈશ, પણ કોઈ પણ દેહધારી ઉત્પન્ન થતાની સાથે એની અંદર કામયુક્ત ભાવના ન જાગે એના માટે હું તપશ્ચર્યા કરીશ. તમે વિચાર કરો, ખાલી સકામ ભાવની ઈચ્છા થઈ છે. સંધ્યાએ કહ્યું કે નહીં, વૈદિક ધર્મથી આપણે પણ જ્યારે ભગવાનની સાથે એકરૂપ થવાનું હોય ને ત્યારે ધીરે ધીરે ઈચ્છાઓ ઉપર શું કરવાનું છે? કંટ્રોલ કરવાનું છે. થાય છે ખરો? 60 વર્ષ 70 વર્ષ સુધી હજુ જોઈએ. જેમ જેમ ઉંમર થાય છે એમ આપણો ખોરાક ઘટે છે, પણ પૈસાની ભૂખ વધે છે. હજુ ભેગું, અરે 70 થયા ઘણું છે, ના, હજુ જોઈએ. અહીંયા કહ્યું છે સકામ ભાવ એને સંધ્યાના મનની અંદર આવ્યો છે, ને એને કહ્યું વૈદિક માર્ગને અનુસરનારી હું અગ્નિની અંદર આ શરીરને ત્યાગી દઈશ. મારા મનની અંદર આ સકામ ભાવના આવી ક્યાંથી? ભગવાને મને આ દેહ આપ્યો છે, આ દેહનો ઉપયોગ, આ દેહથી મારે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. મારા મનની અંદર આવો વિચાર આવ્યો, આ શરીરને હું અગ્નિની અંદર હોમી દઈશ. કેટલું સચેત મન કહેવાય કે નહીં, મારે જે પ્રાપ્ત કરવું છે એ જ મારું ધ્યાન હોવું જોઈએ. મારી અંદર આ ભાવ આવ્યો ને, ક્યાંથી આવ્યો? આ શરીર ના જોઈએ એવું. એટલે આપણે પણ જેમ જેમ ઉંમર થાય એમ ઈચ્છા ઉપર કંટ્રોલ રાખો. હવે ઉંમર આપણી થઈ છે, હવે આપણે પ્રભુ તરફ વળવાનું છે. થોડું થોડું છોડતા રહો. છોડશો તો કંઈક પકડી શકશો. લોકો પછી ધક્કા મારી અને મોકલે, દીકરાઓ ધક્કા મારીને મોકલે, જાઓ ને તમે. પછી જઈએ એના કરતા આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે બસ હવે બાળકો એમનું કરી શકે એમ છે, જાઓ, નીકળો. ધીરે ધીરે માયા ઓછી કરો, ઈચ્છાઓ ઓછી કરો. પણ લગભગ આપણે જોયું છે અંત સમય આવે ને વ્યક્તિ પથારીમાં પડ્યો છે, જીવ જતો જ નથી. એટલે કાનમાં જઈને કહે છે બાપા કોઈ ચિંતા કરશો નહીં, જે તમારું હતું બંને ભાઈઓએ વહેંચ્યું છે. પણ બાપને અંદરથી એમ છે મારી દીકરીને કંઈ આપ્યું, એને આપ્યો ભાગ. પછી દીકરી આવે, બાપા ચિંતા નહીં કરો, ભાઈઓએ મને પણ આપ્યું છે, આવું કે અને આ બાજુ શ્વાસ મૂકી દે.